వెల్కమ్ టు A9 టీవీ. ముందుగా హెడ్లైన్స్ చూద్దాం. సరిహద్దుల వైపు కదులుతున్న పాక్ సైన్యం. మీడియా సమావేశంలో కల్నల్ సోఫియా ఖురేషీ వెల్లడి. భారత సైనిక స్థావరాలు సురక్షితంగా ఉన్నాయని ఓంకార్ సింగ్ వివరణ. పాక్లోని ఓ రాడార్ కేంద్రం ఏవియేషన్ బేస్ను భారత బలగాలు ధ్వంసం చేసినట్లు వెల్లడి. భద్రతపై సమీక్ష. త్రివిధ దళాధిపతులతో ప్రధాని మోదీ భేటీ. త్రివిధ దళాధిపతులు సిడిఎస్ రక్షణ మంత్రితో ప్రధాని నివాసంలో సమావేశం. గంటల ముందే ప్రధానితో అజిత్ దోవల్ భేటీ. ప్రధానితో వరుసగా భేటీ అవుతున్న దోవల్. పాకిస్తాన్ విదేశాంగ శాఖ మంత్రి కీలక వ్యాఖ్యలు. భారత్ దాడులు నిలిపితే ఉద్రిక్తతను తగ్గిస్తామన్న పాక్ విదేశాంగ మంత్రి. ఆర్థిక దుస్థితి, ప్రజల ఇబ్బందులు ఈ వ్యాఖ్యలకు కారణమని పాక్ వర్గాల సంకేతాలు. న్యూఢిల్లీలో చర్చలకు ఇస్లామాబాద్ సిద్ధమని ప్రకటన. ఈ అబద్ధం తాత్కాలికం, మా నిజం శాశ్వతమన్న జగన్ పై నారా లోకేష్ ఫైర్. జగన్ పాలనలో ప్రజలు గాలి కొదిలేశారన్న లోకేష్. నా సొంత నిధులతో మంగళగిరికి సాయం చేశానని వెల్లడి. సొంత డబ్బు కాబట్టే పసుపు రంగు విషయంలో ఇచ్చారని వివరణ. ప్రజాధనంతో పథకాలను పార్టీ రంగులు వేయలేదని స్పష్టీకరణ. పాక్ భూభాగంలోని ఉగ్రవాద క్యాంపులను ధ్వంసం చేసిన భారత సైన్యం. సరిహద్దుల్లో పాక్ కవ్వింపులకు ధీటుగా జవాబిచ్చిన ఆర్మీ. నియంత్రణ రేఖ వద్ద ఉగ్ర స్థావరాల ధ్వంసం. పాక్ సైనిక మౌలిక వస్తువులపై భారత్ వైమానిక దాడులు. పాకిస్తాన్ మజాక్ చేస్తోంది. భారత్ వెనక్కు తగ్గుతోన్న అసదుద్దీన్ ఓవైసీ. అమాయకులను, చిన్నపిల్లలను చంపమని ఇస్లాం చెప్పలేదు. భారత్ జవాన్లకు మద్దతుగా మనమందరం ఉండాలన్న హైదరాబాద్ ఎంపీ. ఇక వార్త వివరాల్లోకి వెళ్తే, భారత్ పాక్ల మధ్య నెలకొన్న ఉద్రిక్తతలను పాకిస్తాన్ మరింత పెంచుతోందని ఆర్మీ ప్రతినిధి కల్నల్ సోఫియా ఖురేషీ మీడియాకు వెల్లడించారు. ఆపరేషన్ సింధూర్పై శనివారం ఉదయం ఆర్మీ మీడియా సమావేశం ఏర్పాటు చేసింది. పాకిస్తాన్ చేస్తున్న తప్పుడు ప్రచారాన్ని తిప్పికొడుతూ వాస్తవాలను మీడియా ముందు పెట్టింది. ఈ సమావేశంలో విదేశాంగ శాఖ ప్రతినిధి బిక్రమ్ మిస్రీ, సైన్యానికి చెందిన కల్నల్ సోఫియా ఖురేషీ, వాయుసేనకు చెందిన వింగ్ కమాండర్ వ్యోమఖ సింగ్ పాల్గొన్నారు. ఈ క్రమంలో కల్నల్ సోఫియా ఖురేషీ మాట్లాడుతూ पाक सैन्यम भारत सरहद వైపు కదులుతోందని చెప్పారు. अधिकांश खतरों को सफलतापूर्वक निष्क्रिय किया, फिर भी वायु सेना स्टेशनों पर उधमपुर, पठानकोट, आदमपुर और भुज बठिंडा स्टेशन, इन सब पर उपकरण व पर्सनल्स को हानि पहुंचाई। मैं ये भी बताना चाहती हूं कि पाकिस्तान ने हाई स्पीड मिसाइल सुबह 1:40 पर इस्तेमाल करके पंजाब के एयरबेस स्टेशन को दागने की कोशिश की। एक निंदनीय और अनप्रोफेशनल एक्ट के तहत पाकिस्तान ने श्रीनगर, अवंतीपुर और उधमपुर के वायुसेना अड्डों पर चिकित्सा केंद्र और स्कूल परिसर को निशाना भी बनाया, जिससे उसके द्वारा सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला करने की गैर जिम्मेदाराना प्रवृत्ति फिर उजागर हुई। पाकिस्तान द्वारा सैन्य ठिकानों को जानबूझकर निशाना बनाने के पश्चात भारतीय सशस्त्र बलों ने त्वरित व सुनियोजित जवाबी हमले किए। टेक्निकल इंस्टॉलेशंस, कमांड एंड कंट्रोल सेंटर्स, रडार साइट्स और हथियार भंडार को चुनकर निशाना बनाया गया। रफीकी, मुरीद, चकलाला, रहमियार खान, सुकूर और चुनिया स्थित पाक सैन्य ठिकानों पर एयर लॉन्च्ड सटीक हथियारों व लड़ाकू जेट से प्रहार किए गए। पसरूर स्थित रडार साइट और सियालकोट का एविएशन बेस भी प्रिसीजन एम्युनिशन से टारगेट किए गए। इन कार्रवाइयों के दौरान भारत ने कम से कम कोलैटरल डैमेज की क्षति सुनिश्चित की। चिंता का विषय यह रहा कि पाकिस्तान ने लाहौर से उड़ान भरने वाले नागरिक विमानों की आड़ लेकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई मार्गों का दुरुपयोग किया, ताकि वे अपनी गतिविधियां छिपा सके। ऐसी चालों ने भारतीय वायु प्रतिरक्षा तंत्र को नागरिक सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए अत्यधिक संयम के साथ कार्य करने के लिए विवश किया। साथ ही साथ पाकिस्तान ने मिस इन्फॉर्मेशन का सहारा लेते हुए आदमपुर स्थित S-400 प्रणाली, सूरतगढ़ व सिरसा के हवाई अड्डों, नगरोटा के ब्रह्मोस बेस, देहरागिरी के तोपखाना पोजीशन तथा चंडीगढ़ के अग्रिम गोला बारूद डिपो को नष्ट करने के झूठे दावे सोशल मीडिया पर फैलाए। भारत इन फॉल्स नैरेटिव्स को पूर्णतः खारिज करता है। नियंत्रण रेखा पर पाकिस्तान ने ड्रोन घुसपैठ और भारी तोपखाना गोलाबारी के कई प्रयास किए।
कुपवाड़ा, बारामूला, पुंछ, राजौरी और अखनूर सेक्टर्स में तोप, मोर्टार एवं हल्के हथियारों से भीषण गोलाबारी जारी रही। भारतीय सेना ने प्रभावी व तुलनात्मक प्रत्युत्तर देते हुए पाक सेना को काफी क्षति पहुंचाई। पाकिस्तान सेना के अग्रिम क्षेत्रों में सैनिकों की डिप्लॉयमेंट बढ़ती दिख रही है, जो स्थिति को और भड़काने की मंशा दर्शाती है। भारतीय सशस्त्र बल पूर्ण परिचालन तत्परता की स्थिति में है। अभी तक सभी शत्रुतापूर्ण कार्रवाइयों का प्रभावी ढंग से सामना कर उपयुक्त जवाब दिया गया है। भारतीय सशस्त्र बल दोहराते हैं कि वे तनाव वृद्धि नहीं चाहते, बशर्ते पाकिस्तान भी ऐसा ही व्यवहार करे। आखिर मैं आपको कुछ वीडियो दिखाना चाहती हूं, जहां पर इंडियन आर्मी के वेपन्स एलओसी पर पाक के एसेट्स को ध्वस्त करते नजर आ रहे हैं। భారత్ పాకిస్తాన్ మధ్య ఉద్రిక్త పరిస్థితులు కొనసాగుతున్న నేపథ్యంలో దేశ రాజధానిలో కీలక పరిణామం చోటు చేసుకుంది. ఢిల్లీలో ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ త్రివిధ దళాధిపతులతో అత్యున్నత స్థాయి సమావేశం నిర్వహించారు. ప్రస్తుత భద్రతా పరిస్థితులు, భవిష్యత్ కార్యాచరణపై సమావేశంలో ప్రధానంగా చర్చించినట్లు సమాచారం. పహల్గాంలో పర్యాటకులపై జరిగిన ఉగ్రదాడి అనంతరం ఇరు దేశాల మధ్య వాతావరణం వేడెక్కింది. దీనికి ప్రతిగా భారత సైన్యం ఆపరేషన్ సింధూర్ పేరిట పాకిస్తాన్లోని 9 ఉగ్రవాద శిబిరాలను లక్ష్యంగా చేసుకుని దాడులు నిర్వహించింది. ఈ దాడుల్లో పెద్ద సంఖ్యలో ఉగ్రవాదులు హతమైనట్లు భారత సైన్యం ప్రకటించింది. ఆ తర్వాత పాకిస్తాన్ వైపు నుంచి వస్తున్న డ్రోన్ దాడిని భారత్ ధీటుగా ఎదుర్కొంటోంది. భారత్ పాకిస్తాన్ సరిహద్దుల్లో ఉద్రిక్త పరిస్థితులు నెలకొన్న వేళ పాకిస్తాన్ నుంచి కీలక ప్రకటన వెలువడింది. భారత్ సైనిక చర్యలు నిలిపివేస్తే ఉద్రిక్తతలు తగ్గించేందుకు తాము కూడా చర్యలు తీసుకుంటామని పాకిస్తాన్ విదేశాంగ శాఖ మంత్రి ఇషాక్ దర్ స్పష్టం చేశారు. మా సహనం నశించాకే ప్రతిస్పందించాం, భారత్ ఇక్కడే ఆగిపోతే మేం కూడా ఆగిపోయే అంశాన్ని పరిశీలిస్తామని ఇషాక్ దర్ పాకిస్తాన్ కు చెందిన జియో న్యూస్ లో అన్నారు. భారత్ మళ్లీ దాడులకు పాల్పడితే తమ ప్రతిస్పందన తీవ్రంగా ఉంటుందని హెచ్చరించారు. ఈ విషయాన్ని అమెరికా విదేశాంగ మంత్రి మార్కో రుబియోకు తెలియజేశానని వెల్లడించారు. 2 గంటల క్రితం న్యూఢిల్లీలో మాట్లాడిన అనంతరం రుబియో తనను సంప్రదించారని దార్ తెలిపారు. పాకిస్తాన్ సంయమనం పాటిస్తే ఘర్షణలను పెంచబోమని భారత్ ఇదివరకే స్పష్టం చేసింది. భారత్ పాకిస్తాన్ మధ్య తీవ్ర ఉద్రిక్త పరిస్థితులు నెలకొన్న వేళ భారత సైన్యానికి దైవబలం అండగా ఉండాలని కేంద్ర మంత్రి కిషన్ రెడ్డి ప్రార్థించారు. హైదరాబాద్ బషీర్బాగ్లోని అమ్మవారి ఆలయంలో బీజేపీ శ్రేణులతో కలిసి ఆయన ప్రత్యేక పూజలు చేశారు. పాక్ పై భారత్ చేస్తున్న పోరాటానికి మద్దతుగా సైన్యం కోసం అందరూ పూజలు నిర్వహించాలని పిలుపునిచ్చారు. ఏదైతే పహల్గాంలో జరిగినటువంటి సంఘటనకు జవాబుగా మరి ఏ రకంగా 9 ప్రాంతాలలో వెళ్లి ఉగ్రవాదులకు సంబంధించినటువంటి శిక్షణ కేంద్రాలను, ఉగ్రవాదులకు సంబంధించినటువంటి ఇళ్లను ఏ రకంగా మట్టు పెట్టామో, మరి విరోచితమైనటువంటి మన సైనికులు ధైర్యంతో, సాహసంతో ప్రదేశం మీద జరిగినటువంటి ఉగ్రవాద దాడికి క్షమాపణలు చెప్పాల్సింది పోయి, లొంగిపోవాల్సింది పోయి, ఈరోజు మన దేశంలోని అనేక ప్రాంతాలలో సివిలియన్స్ ఉండేటువంటి, పౌరులు ఉండేటువంటి పౌర నివాసాల మీద దాడులు చేస్తా ఉంది. మన సైనికులు పాకిస్తాన్ కి అనేక ప్రాంతాలలో బుద్ధి చెప్తా ఉన్నారు. సాహసంతో పాకిస్తాన్ గడ్డ మీదకి పోయి మరి పాకిస్తాన్ సంబంధించినటువంటి ఆ యొక్క ఉగ్రవాదులకు సంబంధించినటువంటి కేంద్రంగా ఉన్నటువంటి పాకిస్తాన్ కు బుద్ధి చెప్తా ఉన్నారు. 140 కోట్ల మంది ప్రజలందరూ కూడా ఏకంగా ఉన్నాం. కులాలకు అతీతంగా, మతాలకు అతీతంగా, భాషలకు అతీతంగా, ప్రాంతాలకు అతీతంగా అన్ని వర్గాల ప్రజలు ముక్త కంఠంతో ఈరోజు పాకిస్తాన్ చర్యలను ఖండిస్తా ఉన్నాం. 140 కోట్ల మంది భారత సైనికులకు అండగా నిలబడ్డారు. పూజలు చేయాల్సిందిగా అన్ని వర్గాల ప్రజలను కోరుతా ఉన్నాం. అదేవిధంగా అన్ని జిల్లా కేంద్రాలలో, అన్ని మండల కేంద్రాలలో, అన్ని గ్రామాలలో కూడా సైనికులకు అండగా మరి ఊరేగింపులు నిర్వహించాలి. అన్ని రాజకీయ పార్టీలు కలిసి నిర్వహించాలి. అన్ని కుల సంఘాలు, అన్ని వర్గాల ప్రజలు, విద్యార్థులు, యువకులు, మహిళలు అందరూ కూడా కలిసికట్టుగా సైనికులకు అండగా నిలబడుతూ ఊరేగింపులు నిర్వహించాల్సిందిగా నేను తెలుగు ప్రజలందరినీ కోరుతా ఉన్నాను. నాకు పూర్తి విశ్వాసం ఉంది. మన సైనికులు ఖచ్చితంగా భారతదేశాన్ని
విజయం వైపు నడిపిస్తారు. ఉగ్రవాదులకు నిలయంగా ఉన్నటువంటి పాకిస్తాన్ కు ఖచ్చితంగా బుద్ధి చెప్తారు. ఆ దిశలో భారతీయులందరూ కూడా ఏకమై మన సైనికులకు అండగా నిలబడాల్సిందిగా కోరుతూ సెలవు తీసుకుంటున్నారు. వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి 5 ఏళ్ల పాలనలో ప్రజలను గాలికి వదిలేసి ప్రజాధనాన్ని దోచుకోవడమే పనిగా పెట్టుకున్నారని ఏపీ మంత్రి నారా లోకేష్ తీవ్ర స్థాయిలో విమర్శించారు. తాను ఎమ్మెల్యేగా కూడా లేని సమయంలోనే మంగళగిరి నియోజకవర్గ ప్రజల పట్ల తన బాధ్యతను గుర్తించి వారి స్వయం ఉపాధికి చేయూతనందించేందుకు వ్యక్తిగత నిధులను వెచ్చించారని లోకేష్ తెలిపారు. కుల మతాలకు అతీతంగా అర్హులైన ప్రతి ఒక్కరికి అండగా నిలిచారని పేర్కొన్నారు. సోషల్ మీడియాలో తమపై దుష్ప్రచారం చేస్తున్నారంటూ లోకేష్ ఈ సందర్భంగా మండిపడ్డారు. నియంత్రణ రేఖ వెంబడి అంతర్జాతీయ సరిహద్దు వద్ద పాకిస్తాన్ పదే పదే కవ్వింపు చర్యలకు పాల్పడుతున్న నేపథ్యంలో భారత సాయుధ దళాలు పాకిస్తాన్ సైనిక మౌలిక వస్తువులపై తీవ్ర స్థాయిలో దాడులు చేసి గట్టి దెబ్బతీశాయి. జమ్మూ కాశ్మీర్ మరియు పంజాబ్లోని పలు నగరాలపై పాకిస్తాన్ రాత్రిపూట డ్రోన్ దాడులకు యత్నించిన నేపథ్యంలో భారత సైన్యం ఈ ప్రతీకార చర్యలు చేపట్టింది. మే 8, 9 తేదీలలో రాత్రిపూట జమ్మూ కాశ్మీర్, పంజాబ్లోని పలు నగరాలపై పాకిస్తాన్ డ్రోన్ దాడులకు పాల్పడేందుకు దుస్సాహసం చేసింది. దీనికి ప్రతిస్పందనగా భారత బలగాలు ఉగ్రవాద ప్రయోగ కేంద్రాలపై దాడి చేసి పూర్తిగా ధ్వంసం చేశాయని భారత సైన్యం ఎక్స్ వేదికగా వెల్లడించింది. నియంత్రణ రేఖకు సమీపంలో ఉన్న ఈ ఉగ్రవాద ప్రయోగ కేంద్రాలు గతంలో భారత పౌరులు, భద్రతా దళారులపై దాడులకు కేంద్రాలుగా పనిచేశాయని సైన్యం పేర్కొంది. దీనికి సంబంధించిన వీడియోను సైన్యం అప్లోడ్ చేసింది. పాకిస్తాన్ మాటిమాటికి మజాక్ చేస్తోందని, పాకిస్తాన్ దాడి చేస్తే భారత్ వెనక్కు తగ్గదు అని ఎంఐఎం పార్టీ అధినేత హైదరాబాద్ ఎంపీ అసదుద్దీన్ ఓవైసీ అన్నారు. అమాయకులను, చిన్నపిల్లలను చంపమని ఇస్లాం చెప్పలేదన్నారు. భారత జవాన్లకు మద్దతుగా మనమందరం ఉండాలని అసదుద్దీన్ ఓవైసీ పేర్కొన్నారు. చచ్చే వరకు భారత భూమి కోసమే బ్రతకాలని ఎమోషనల్ అయ్యారు. పాకిస్తాన్ ఆర్మీ జనాలను టార్గెట్ చేస్తూ దాడులకు పాల్పడుతోందని, దానికి తగిన మూల్యం చెల్లించుకుంటుందని హైదరాబాద్ ఎంపీ తెలిపారు. ఆపరేషన్ సింధూర్లో భాగంగా దేశ రక్షణ కోసం మన సైన్యం పోరాడుతున్న తీరు స్ఫూర్తిదాయకమని బీఆర్ఎస్ ఎమ్మెల్యే కేపీ వివేకానంద అన్నారు. దేశ ప్రజలంతా సైన్యానికి సంఘీభావం వ్యక్తం చేస్తున్నారని తెలిపారు. పాక్ దాడిలో అమరుడైన ఏపీ జవాన్ మురళీ నాయక్ బీఆర్ఎస్ ఘనంగా నివాళులు అర్పిస్తోందని చెప్పారు. హైదరాబాద్ తెలంగాణ భవన్లో బీఆర్ఎస్ అధ్యక్షుడు గెల్లు శ్రీనివాస్ యాదవ్, కుర్బ విజయ్ కుమార్ తో కలిసి ఆయన మీడియాతో మాట్లాడారు. అందాల పోటీలకు బీఆర్ఎస్ వ్యతిరేకం కాదన్నారు. అందాల పోటీలు ఆహ్లాదకరమైన వాతావరణంలో జరగాలని, యుద్ధ వాతావరణంలో కాదని చెప్పారు. बाद में कर लो, पहले फौज के पीछे हमको खड़े रहना है और ये जो बार बार मदाखलत पाकिस्तान की तरफ से की जा रही है, हमारी सरकार ने कह दिया कि हम अपने इंटेंडेड ऑब्जेक्टिव्स को हासिल कर लिए. अगर आप एस्केलेट करेंगे तो हम पीछे नहीं हटेंगे. अगर पाकिस्तान डी एस्केलेशन करेगा तो वो वही रहेगा. अगर हम इस वतन में, हमारी मां की पेट से इस वतन में पैदा हुए और जब इंशाअल्लाह ईमान के साथ हम जाएंगे इस दुनिया से, तो हम इसी वतन की आगोश में जाएंगे. चाहे मैं हूं या शब्बीर साहब हो या आप तमाम हो. तो ये प्रोपेगेंडा झूठा है पाकिस्तान का. इस्लाम का नाम ले रहे हैं. अरे तुम मुबारक महीने में कैसा तुमको इस्लाम का नाम लेके तुम बच्चों को मार दिए. तुम्हारी 2 नेशन थ्योरी को हमने पहले रिजेक्ट कर दिया. तो मैं तमाम से आपसे अपील कर रहा हूं आपके जरिए से, क्योंकि सहाफियों के दरमियान में बोलने का फायदा ही है कि इन्फॉर्मेशन जल्द. భారత్ పాకిస్తాన్ మధ్య ఉద్రిక్తతల నేపథ్యంలో కరీంనగర్ ఎమ్మెల్యే గంగుల కమలాకర్ భారత సైనికుల విజయానికి ప్రార్థనలు చేశారు. దేశ సార్వభౌమాధికారాన్ని కాపాడుతూ పోరాడుతున్న వీర సైనికులకు మద్దతుగా ప్రజలందరూ ఒకటిగా నిలవాలన్నారు. భారత ఆర్మీని అణిచివేయాలన్న పాకిస్తాన్ కుట్రలు ఎప్పటికీ ఫలించవని, తగిన బుద్ధి చెప్పే శక్తి తమ దళాలదేనని పేర్కొన్నారు. ప్రజలు ఆర్మీ కోసం జయపాఠాలు పలుకుతూ ప్రార్థనలు చేయాలన్నారు. తీసుకునేదైతే ఆపరేషన్ సింధూర్, దీనికి సంపూర్ణ మద్దతుగా ఈరోజు కరీంనగర్ నగరంలో మా యొక్క గోవిందపతి సీను మరియు ఫణిత ఆధ్వర్యంలో
మా భక్తులందరూ కూడా ఈరోజు ఆపరేషన్ సింధూర్కు మద్దతుగా వారి వారి ఆ యొక్క సింధూరు చేతి ముద్రలన్నీ కూడా ఒక తెల్ల క్లాత్ మీద అంటించేసి భారత సైనికులకు మద్దతుగా ఈరోజు సంఘీభావంగా ఆ యొక్క సింధూర్ కార్యక్రమం చేయడం జరిగింది. అంటే ఈరోజు ఈ యొక్క మహిళా సోదరులందరూ కూడా ప్రభుత్వానికి మద్దతుగా భారత సైనికులకు మద్దతుగా మా వంతు కూడా డెఫినెట్గా మా ఆశీర్వాదాల్లో మీకు ఉంటాయి కాబట్టి ముందుకెళ్ళండి అని చెప్పి సంఘీభావంగా ఈరోజు సింధూర్ కార్యక్రమం తీసుకొని చేతి ముద్దలతోటి ఒక క్లాత్ను భారత సైనికులకు పంపే కార్యక్రమం ఈరోజు తీసుకొచ్చింది. ఈరోజు భారత ప్రభుత్వానికి మోదీ ప్రభుత్వానికి సంపూర్ణంగా భారతదేశ ప్రజలందరూ సంపూర్ణంగా మద్దతు కలుగుతున్నారు. ఇది దేశం యొక్క దేశ భద్రతకు సంబంధించి కాబట్టి రాజకీయాలన్నీ పక్కకు పెట్టి కుల మతాలు పక్కకు పెట్టి ఈరోజు భారతదేశ ప్రజలందరూ భారత ప్రభుత్వానికి అండగా ఉండవలసిన సమయం ఉన్నది. అందుకే మేమందరం భారత సైనికులకు భారత ప్రభుత్వానికి అండగా ఉన్నాము. డెఫినెట్గా ఈ యొక్క పవిత్రమైన యుద్ధంలో భారతం సఫలీకృతం అవుతుందని భావిస్తున్నాము. రేపు రాబోయే కాలంలో కూడా భారతదేశం వైపు చూస్తున్న కూడా ఏ దేశానికి కూడా భయం కలిగే విధంగా ఈరోజు భారత ప్రభుత్వ నిర్ణయాలకి సంపూర్ణ మద్దతు ఉంటుంది. మేము కూడా డెఫినెట్గా మా కేసీఆర్ గారిని మా కేటీఆర్ అప్రజించుకొని వారి అనుమతితోటి ఈరోజు మా నెల జీతాన్ని కూడా ఈరోజు భారత సైనికులు కానీ ఈరోజు 2,50,000 చెక్కును కూడా ఈరోజు కలెక్టర్ గారికి ఇవ్వడం జరుగుతుంది. సో భారత సైనిక నిధులు కూడా సంపూర్ణంగా మద్దతు. మన తెలుగు బిడ్డ నాయక్ చనిపోయినందుకు సంపూర్ణంగా వాళ్ళ ఆత్మశాంతి కలగాలని చెప్పేసి వాళ్ళ కుటుంబానికి కూడా ప్రగాఢ సానుభూతి తెలియజేసుకుంటూ డెఫినెట్గా ఆ నాయక్ యొక్క బలిదానం వృధా అవ్వదు. డెఫినెట్గా రాబోయే కాలంలో నాయకులు తెలుగు ప్రజలు ఎప్పుడూ మర్చిపోరని చెప్పుకుంటూ మరొక్కసారి ఈరోజు ఫణిత గారు మరియు గోవిందపతి శ్రీనివాస ఆధ్వర్యంలో మా గోవిందపతి ఆధ్వర్యంలో ఆ యొక్క మహిళా సోదరులు అందడంగా కిట్టి మహిళా సోదరులు అందడంగా అద్భుతంగా ఈరోజు సింధూర్ అన్న కార్యక్రమం చేపట్టింది. కాబట్టి ఇప్పుడే కాదు రేపు రాబోయే కాలంలో భారతదేశ ప్రభుత్వానికి అందరూ మద్దతుగా ఉండాలని చెప్పేసి ఈరోజు మనస్ఫూర్తిని కోరుకుంటున్నాం. థ్యాంక్ యూ. పాకిస్తాన్ పై మాజీ మంత్రి గులాబీ పార్టీ ఎమ్మెల్యే మల్లారెడ్డి హాట్ కామెంట్స్ చేశారు. ఇండియాతో పెట్టుకున్న పాకిస్తాన్ ను ప్రపంచ మ్యాప్ నుంచి లేపేయాలని ఈ సందర్భంగా మాజీ మంత్రి మల్లారెడ్డి సంచలన వ్యాఖ్యలు చేశారు. కుత్బుల్లాపూర్ సూరారంలోని మల్లారెడ్డి విశ్వ విద్యాపీఠ్ ఆపరేషన్ సింధూర్లో దేశ సైనికులను సంఘీభావంగా కార్యక్రమం జరిగింది. ఇందులో మాజీ మంత్రి హరీష్ రావు, వివేకానంద, మల్లారెడ్డి పాల్గొన్నారు. ఈ సందర్భంగా మాజీ మంత్రి ఎమ్మెల్యే మల్లారెడ్డి మాట్లాడారు. పాకిస్తాన్తో ఇప్పటికీ బాధలు పడుతూనే ఉన్నాం. ఉగ్రవాదులను వాళ్ళు పోషిస్తున్నారన్నారు. మోడీజీ పాకిస్తాన్ ని లేపేయండి, ముక్కలు ముక్కలు చేసి పాకిస్తాన్ ని మ్యాప్ లో లేకుండా చేయండి అంటూ కోరారు. పాకిస్తాన్ ఉగ్రవాదాన్ని పూర్తిగా నాశనం చేయండి అని డిమాండ్ చేశారు. మనకు స్వాతంత్రం వచ్చి 75 సంవత్సరాలైంది. మనము పాకిస్తాన్ తోటి ఎప్పటికీ బాధలు పడుతూనే ఉన్నాం. ఉగ్రవాదులతో వాళ్ళు పోషిస్తూనే ఉన్నారు. మనం ప్రధానమంత్రికి ఒకటే మేము మనవి చేస్తున్నాం అందరికీ, మోడీజీ पाकिस्तान उग्रवादों को खत्म करो, कुचल कुचल के खुचल के रख दो। एक एक जिंदगी में फिर अपना भारत का तरफ नहीं देख रहा हो लोग। उग्रवादों को पूरा पाकिस्तान ప్రపంచంలో చిత్రపటంలోనే పాకిస్తాన్ కనిపిస్తుంది. మనం 75 సంవత్సరాల నుండి బాధపెడుతున్నారు. మనం ఇంకా భరించలేము. మనం ఇంకా ఓపిక లేదు మనకు. మన సైనికులు మన ఎంతో మంది ప్రాణాలు కోల్పోయారు. ఈ రోజు కూడా మన తెలుగు బిడ్డ మురళీ నాయక్ గారు చనిపోయిన ఆయనకు కూడా పెద్ద ఎత్తున సంతానం. ఆయన మనం ఎంత ఇచ్చినా ఆయన లోటు తీర్చలేము. ఆయన కుటుంబానికి కూడా చెప్తున్న మనం మాత్రం ఇప్పుడు వదిలేదే లేదు. మన భారత సైనికులకు మొత్తం ధైర్యంగా మేము డాక్టర్లము, ఇంజనీర్లము, ప్రొఫెసర్లము, లీడర్లము, మా టీఆర్ఎస్ పార్టీ మొత్తం మీకు మద్దతు ఇస్తుంది. మీరందరూ కూడా పోరాడి ఆ ఉగ్రవాదులను మొత్తం ఖతం చేయాలని కోరుకుంటున్నా. జై జవాన్. భారత్ పాకిస్తాన్ మధ్య ఉద్రిక్తతలు తీవ్రతరమవుతుండటంతో సరిహద్దుల్లోని తెలుగు రాష్ట్రాల విద్యార్థులు ఆందోళన చెందుతున్నారు. పంజాబ్లోని ఓ ప్రైవేట్ యూనివర్సిటీకి చెందిన కొందరు విద్యార్థులు యాజమాన్యం సూచనలతో తమ స్వస్థలాలకు బయలుదేరారు. ఢిల్లీకి చేరుకున్న వారు మీడియాతో మాట్లాడారు. ప్రయాణ సమయంలో తీవ్ర ఇబ్బందులు పడినట్లు చెప్పారు. ప్రభుత్వం స్పందించి తమ స్వగ్రామాలకు చేరేలా సహకరించాలని కోరుతున్నారు. నెక్స్ట్ డే వచ్చేసరికి సంథింగ్ అరౌండ్ 5 to 10 డ్రోన్స్ వచ్చేసాయని చెప్పేసి న్యూస్ వచ్చింది. దానివల్ల దాని నెక్స్ట్ డే సంథింగ్ ఆ రోజు 11 ఆ టైంకి నైట్ 11 ఆ టైంకి కాలేజ్ నుండి మాకైతే ఎగ్జామ్స్ జరుగుతున్నాయి. దానివల్ల ఎగ్జామ్స్ అయితే క్యాన్సిల్ చేసేస్తాము 3 days వరకు అని చెప్పేసి నోటీస్ ఇచ్చారు. దాని తర్వాత మార్నింగ్ అయితే అలాగా ఎవరైతే
ఖాళీ చేయాలనుకుంటున్నారో హాస్టల్ వాళ్ళు ఖాళీ చేసి వెళ్ళిపోండి, మీ రిస్క్లో ఉంచుకోండి, మమ్మల్ని ఏం అనకండి అని చెప్పేసి ఒక నోటీస్ ఇచ్చారు. దానివల్ల మేమైతే ఇంకా టికెట్స్ లేకపోయినా సరే మేము ఇక్కడికి ట్రావెల్ చేసి హోమ్ టౌన్కి అయితే వెళ్దాం అనుకున్నాము. అండ్ మాకు ట్రావెల్ చేయడానికి అయితే టికెట్స్ దొరకలేదు అసలు. అయినా వెయిటింగ్ లిస్ట్లో ఉన్నా సరే టికెట్స్ మేము ఇక్కడ తీసుకుని వచ్చాము. వెయిటింగ్ లిస్ట్లో ఉన్న టికెట్స్ కూడా ఇప్పుడు కన్ఫర్మ్ అవుతాయో లేదా అనేది గ్యారంటీ లేదు. మాకైతే 8కి ఒక ట్రైన్ ఉంది ఏపీ ఎక్స్ప్రెస్ అని, దానికి కన్ఫర్మ్ అయితే మాత్రం దానికి వెళ్తాము. ఫ్లైట్ టికెట్స్ అవన్నీ వచ్చేసరికి చాలా రేట్స్ ఎక్కువ ఉన్నాయి. దానివల్ల మాకు ఎక్కడ ఏం చేయాలో, ఏది సేఫ్ ఏరియా కాదో అని తెలియక మేమైతే ఆంధ్రభవన్కి వచ్చాము నిన్న నైట్. అండ్ ఇక్కడ కూడా చాలా చాలా బాగుంది. బట్టి అంటే మా కాలేజ్ సమీపంలోనే చాలా మిసైల్స్ కానీ డ్రోన్స్ కానీ కనిపించాయని చెప్పారు మా ఫ్రెండ్స్ కానీ లేదా తెలిసిన వాళ్ళు కానీ. మేము అందుకునే కంగారు పడి వెంటనే మేము ఢిల్లీ బయలుదేరి వచ్చేసాము. ఇక్కడ నుండి మన హోమ్ టౌన్కి వెళ్ళిపోదామని చెప్పి మేమైతే నిన్న ట్రైన్స్ టికెట్స్ లేకపోయినా సరే జనరల్లో నుంచి మరీ వచ్చాము. వెయిటింగ్ లిస్ట్లో ఉన్నాయి ఇంకా టికెట్స్. ఈవినింగ్ మాకు ట్రైన్ ఉంది, దానికి కూడా వెయిటింగ్ లిస్ట్లో ఉన్నాయి టికెట్స్. ఎప్పుడు కన్ఫర్మ్ అవుతాయో తెలియదు. కన్ఫర్మ్ అయితే కనుక మేమైతే సేఫ్గా రీచ్ అవ్వగలం ఇంటికి. కానీ ఇలాంటి సిచ్యువేషన్లో కూడా ఐఆర్సీటీసీ అనేది చాలా చెత్తగా వరస్ట్గా బిహేవ్ చేస్తుంది. స్టూడెంట్స్ ట్రావెల్ చేస్తున్నారని తెలిసి కూడా వాళ్ళు ఛార్జెస్ అవన్నీ గట్టిగా చేస్తున్నారు. నైట్ మాకు టికెట్ లేకుండా మేము ట్రావెల్ చేసామని, కానీ మేము జనరల్ టికెట్ తీసుకున్నాం. వాళ్ళు మా దగ్గర 1500 ఛార్జ్ చేశారు పర్ పర్సన్ దగ్గర. ఎమర్జెన్సీలో పర్పస్ అని చెప్పినా కూడా మేము చేయట్లేదంటే మేము జనాలని చెప్పారు. వాళ్ళన్నారు మా డ్యూటీ మేము చేయాలి అని, కానీ మేము చెప్పాం అప్పటికే ఇది ఎమర్జెన్సీ సిచ్యువేషన్, మాకు కాలేజ్ నుంచి వెళ్ళిపోమని మెసేజ్ వచ్చింది. ఈ టైంలో మేము ఏం చేయలేము అని, మాకు టికెట్ లేకపోయినా ట్రావెల్ చేయాలి సేఫ్గా అనేది చెప్పినా సరే వాళ్ళు మాత్రం లేదు మా డ్యూటీ మేము చేయాలి అని చెప్పేసి పర్ పర్సన్ 1500 అయితే ఫైన్ వేశారు. ఫైన్ వేసినా సరే ట్రైన్లో ట్రావెల్ చేయనివ్వలేదు. ట్రైన్లో అయితే డే టైమ్స్ అంతా ప్రాబ్లం ఉండట్లేదు, కాకపోతే నైట్ టైమ్స్ కొంచెం లైటింగ్స్ అవి కనిపిస్తున్నాయి, డ్రోన్స్ అవి కనిపిస్తున్నట్టు అనిపిస్తుంది. లైట్గా సౌండ్స్ వస్తున్నాయి. మొత్తం కంప్లీట్గా బ్లాక్అవుట్ చేశారు. ఒక 2 days బ్యాక్ అయితే కంప్లీట్ బ్లాక్అవుట్ ఉంది. ప్రెజెంట్ సిచ్యువేషన్ నిన్న నైట్ మా ఫ్రెండ్స్ వాళ్ళు తెలిసింది ఏంటంటే నిన్న రాత్రి కొంచెం పాకిస్తాన్ జరిపిన దాడుల్లో నష్టపోయిన ఇళ్లను స్వయంగా సందర్శించిన జమ్మూ కాశ్మీర్ సీఎం ఒమర్ అబ్దుల్లా బాధితులకు ధైర్యం చెప్పారు. సరిహద్దుల్లో పాక్ చేపట్టిన కాల్పులపై తీవ్రంగా స్పందించిన ఆయన బాధిత కుటుంబాలతో కలిసి మాట్లాడి వారి పరిస్థితిని సమీక్షించారు. ప్రభుత్వం వారి పట్ల పూర్తిగా అండగా నిలుస్తుందని హామీ ఇచ్చారు. మృతుల కుటుంబాలకు పరిహారం, ఇళ్ల మరమ్మతులకు ఆర్థిక సహాయం అందిస్తామని వెల్లడించారు. కేంద్రంతో సమన్వయం ద్వారా శీఘ్ర చర్యలు తీసుకుంటామని చెప్పారు. ప్రజల పట్ల తన ప్రభుత్వానికి బాధ్యత ఉందని, ఈ సంక్షోభంలో ఎవ్వరూ ఒంటరిగా ఉండరని ఓదార్చారు. has in fact gone to third property now, and Zaka in some time from now वो आगे जा सकते हैं ना, आप इधर ही रहते हैं, वहाँ से विजुअल तो नहीं बन रहा है. फॉलो करने की गाड़ी उधर कैमरे में ड्राइवर को कैसे कॉल करूँ? ड्राइवर का नंबर है ना कुछ मीडिया वाले इधर आ जाओ, जिससे बाइक लेनी है इधर आ जाइए. मीडिया पर्सन जितना भी है इधर आ जाओ साइड पे, इधर ही रहना. उधर जा रहे हैं मीडिया पर्सन, एक ही साइड पे आ जाओ. आगे आ रहे हैं भाई, कोई भी माइक लगा देगा, बोलने चलो पीछे छपा. अरे यार पीछे चलिए, आराम से सर आ गया.
భారత్ పాకిస్తాన్ మధ్య ఉద్రిక్తతలు పెరిగిన నేపథ్యంలో తిరుమలలో భద్రతా ఏర్పాట్లను కట్టుదిట్టం చేశారు. కేంద్ర నిఘా సంస్థల నుంచి వచ్చిన హెచ్చరికలతో అప్రమత్తమైన రాష్ట్ర ప్రభుత్వం పర్యాటకుల రద్దీ ఎక్కువగా ఉండే తిరుమలలో ప్రత్యేక భద్రతా బలగాలను మోహరించింది. ముఖ్యంగా ఆక్టోపస్ కమాండోలు తిరుపతికి ప్రవేశించి ఎటువంటి అవాంఛిత పరిమాణాలు చోటు చేసుకుండా ప్రణాళికాబద్ధంగా తనిఖీలు చేపడుతున్నారు. దర్శన మార్గాలు, క్యూ లైన్లు, వస్తువుల పరిశీలన కేంద్రాలు తదితర ప్రదేశాల్లో హై అలర్ట్ విధించారు. భక్తులు భయపడాల్సిన అవసరం లేదని పూర్తి భద్రత కల్పిస్తున్నామని అధికారులు తెలిపారు. తిరుమలలో కూడా ఈ రక్షణ కార్యక్రమంలో భాగంగానే ఫ్రిస్టింగ్ చెకింగ్ ఏరియా డామినేషన్ ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. ఇందులో భాగంగా సివిల్ పోలీసు, ఏఆర్ఏపీఎస్పీ, తర్వాత టీటీడీ విజిలెన్స్ సెక్యూరిటీ వింగ్, అలాగే బీడీ టీమ్స్, డాగ్ స్క్వాడ్స్ వీళ్ళందరం కలిసి ఎస్పెషల్లీ ఆక్టోపస్ అందరం కలిసి 135 మందితో 4 బృందాలుగా విడిపోయి తిరుమలని క్షుణ్ణంగా పరిశీలించడం జరుగుతుంది. ఎక్కడైనా అనుమానిత వ్యక్తులు కానీ అనుమానిత వస్తువులు కానీ జరిగితే వాటి మీద చర్య తీసుకోవడం జరుగుతుంది. బాగా వస్తుంది సైడ్ సరిహద్దుల వైపు కదులుతున్న పాక్ సైన్యం మీడియా సమావేశంలో కల్నల్ సోఫియా ఖురేషీ వెల్లడి. భారత సైనిక స్థావరాలు సురక్షితంగా ఉన్నాయని ఓంకార్ సింగ్ వివరణ. పాక్లోని ఓ రాడార్ కేంద్రం ఏవియేషన్ బేస్ భారత బలగాలు ధ్వంసం చేసినట్లు వెల్లడి. భద్రతపై సమీక్ష. త్రివిధ దళాధిపతులతో ప్రధాని మోదీ భేటీ. త్రివిధ దళాధిపతులు, సిడిఎస్ రక్షణ మంత్రితో ప్రధాని నివాసంలో సమావేశం. గంటల ముందే ప్రధానితో అజిత్ దోవల్ భేటీ. ప్రధానితో వరుసగా భేటీ అవుతున్న దోవల్. పాకిస్తాన్ విదేశాంగ శాఖ మంత్రి కీలక వ్యాఖ్యలు. భారత్ దాడులు నిలిపితే ఉద్రిక్తతను తగ్గిస్తామన్న పాక్ విదేశాంగ మంత్రి. ఆర్థిక దుస్థితి, ప్రజల ఇబ్బందులు ఈ వ్యాఖ్యలకు కారణమని పాక్ వర్గాల సంకేతాలు. న్యూఢిల్లీలో చర్చలకు ఇస్లామాబాద్ సిద్ధమని ప్రకటన. ఈ అబద్ధం తాత్కాలికం, మా నిజం శాశ్వతమన్న జగన్ పై నారా లోకేష్ ఫైర్. జగన్ పాలనలో ప్రజలు గాలి కుదిలేశారన్న లోకేష్. నా సొంత నిధులతో మంగళగిరికి సాయం చేశానని వెల్లడి. సొంత డబ్బు కాబట్టే పసుపు రంగు మిషన్లు ఇచ్చారని వివరణ. ప్రజాధనంతో పథకాలను పార్టీ రంగులు వేయలేదని స్పష్టీకరణ. పాక్ భూభాగంలోని ఉగ్రవాద క్యాంపులను ధ్వంసం చేసిన భారత సైన్యం. సరిహద్దుల్లో పాక్ కవ్వింపులకు దీటుగా జవాబిచ్చిన ఆర్మీ. నియంత్రణ రేఖ వద్ద ఉగ్ర స్థావరాల ధ్వంసం. పాక్ సైనిక మౌలిక వస్తువులపై భారత్ వైమానిక దాడులు. పాకిస్తాన్ మజాక్ చేస్తోంది. భారత్ వెనక్కు తగ్గుతోన్న అసదుద్దీన్ ఓవైసీ. అమాయకులను, చిన్నపిల్లలను చంపమని ఇస్లాం చెప్పలేదు. భారత్ జవాన్లకు మద్దతుగా మనమందరం ఉండాలన్న హైదరాబాద్ ఎంపీ. మరిన్ని అప్డేట్స్ కోసం చూస్తూనే ఉండండి A9 TV.